الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء والجنة يحمده سبحانه وتعالى حق حمده. وأصلي وسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه، ونلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب، إنه لذلك القادر عليه. يا أحباب الكرام، مع الباب 32 كتاب رياض الصالحين، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le 32e chapitre du jardin du vertueux, le mérite des faibles et des pauvres parmi les musulmans. المقصود من هذا الباب أيها الأحباب الكرام هو تسلية هذا الصنف من الناس في مجتمع المسلمين، ولا يقصد منه يعني الحث على قبول الضعف والفقر والتهاون والخمول. ليس هذا هو المقصود، وإلا سنجد نصوصا أخرى تتضارب في هذا الجانب. الإسلام ليس يعني دين الفقر ودين الخمول ودين الاستسلام ودين الضعف، إنما هو دين القوة. إذن فالمقصود بهذا الباب هو تسلية هؤلاء المكتوب عليهم قدرا من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الفقراء، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في حقهم، أو أن يكون الإنسان في ضعف من الصحة أو ضعف من المال أو ضعف من العقل أو شيء من هذا القبيل. أما الإنسان الذي يعني تخامل وتفقر وتضاعف هكذا من عنده، فهذا يتحمل مسؤولية نفسه فيه. بل العكس، الإسلام يدعو إلى الغنى ويدعو إلى العلم ويدعو إلى القوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذن لا ينبغي أن نفهم من هذا الباب أنه الإنسان يعني يفتقر ولا يبحث عن الأسباب الرزق ولا يعمل ويبقى خامل ولا يتداوى إن كان مريض. هذا كله يتنافى مع المقصود العام من الدين. Alors le titre du chapitre, ça signifie, comment dirais-je, l'apparence de titre, si on reste sur la littérature du texte, ça peut tromper. Alors le mérite des faibles et des pauvres parmi les musulmans. Alors ce mérite-là, c'est l'imam Nawawi, il veut seulement consuler ceux qui sont dans cet état-là comme épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala épreuve ses serviteurs. Alors celui qui, dans son destin, il est pauvre, et il travaille, mais malgré ça, ça veut dire qu'il reste toujours dans un certain niveau. Ou bien celui qui n'a pas de santé, celui qui n'a pas beaucoup de biens, qui n'a pas, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que inciter les gens à accepter la pauvreté, la faiblesse et la paresse et ne pas travailler, ainsi de suite. Non, pas du tout. Parce que d'autres textes, que ce soit du Coran ou du parole prophétique, seront alors contradictoires avec une compréhension à part celle-là. Alors c'est, l'imam Nawawi a rassemblé ces textes pour seulement consuler et, si on peut dire, soulager ceux qui sont dans cet état-là. Car la religion musulmane, c'est une religion de force, c'est une religion de richesse, c'est une religion qui incite au travail, une religion qui incite à chercher des causes. Si la personne est malade, il ne va pas rester malade pour dire voilà, je suis faible et ainsi de suite, ou bien j'ai pas de la santé, je ne veux pas essayer de travailler mon corps pour...
Beaucoup plus que ça, les compagnons du prophète sallam, ils s'entraînent pour pas mal de choses. Et ils travaillent, et c'est pas quelqu'un de faiblesse, de paresse, ainsi de suite. والحديث كثير هنا يعني نتطرق لها انطلاقا مما جاء في هذا النص. وخير دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ايش المقصود باليد العليا؟ يعني اليد التي تعطي خير من اليد التي تستلم. يعني الإنسان حينما يمد يده تكون أسفل من التي تعطيه. يعني هذا الذي يعطي وعنده بما يعطي وعنده غنى ويجتهد ويشتغل وحصل على المال ويعطي منه، هذا خير من الذي لا يشتغل ويبحث عن أن يكون عالة على الناس يتكففوا الناس. إذا لنفهم المقصود من كلام الإمام النووي في هذا الباب. إذا أتانا بآية من سورة الكهف حيث يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ورغم أن هذه الآية كما قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين ليس فيها ما يدل على فضل الضعيف عن القوي، إنه قد يكون كذلك من أغنياء الصحابة من يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس، وكذلك يدعو ربه بالغداة والعشي، رغم أنها جاءت في أهل الصفة الذين كانوا فقراء وأتوا بعدين انتشروا في الأرض وأصبحوا من المجتهدين في الدين والدنيا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمر القرآن أن يصبر مع من يدعو الله سبحانه وتعالى، فليكن فقيرا أو غنيا أو ضعيفا أو قويا أو ذو جاه أو بدون جاه أو ذو صيت في المجتمع أو غيره، لأن الحساب عند الله سبحانه وتعالى القوة هي قوة الإيمان. العيب يكون حينما يكون الإنسان حينما يدب الضعف في الإيمان، وهذا الضعف في الإيمان هو الذي يؤثر في كل حياة الإنسان فيما يتعلق. إذا كان الضعف في الإيمان لا شك سيكون الضعف في المال، لأنه سينفقه في غير مرضاة الله، سيكون الضعف في الصحة، في العلم، في التأثير في الحياة في المجتمع. ولكن إذا كانت قوة الإيمان فإنها كذلك تزيد في قوة المال. الإنسان الذي ينفق ماله في سبيل الله فإن الله يعوضه في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك تكون في قوة الجهد. فالمقصود إذن هو قبول ما ابتلي به الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى، ونفرق بين ما هو ابتلاء وما ساهم فيه الإنسان في حد نفسه. لأنه نحن أحباب الكرام يعني فلسفة الإسلام إن صح أن نقول هذا الكلام أو نظرة الإسلام ينبغي أن نفهمها نحن، أن الإنسان كيف ما كان حياته في هذه الدنيا هو بين أمرين، إما أنه مبتلى بالخير أو مبتلى بالشر. لا يخرج واحد منا من هذا الباب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة الملك الله جمع كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن في الدنيا في ابتلاء، الله يبتلينا، إنما فقط منا من ابتلاه الله بالخير، ابتلاه بالمال، ابتلاه بالعلم، ابتلاه بالصحة، ابتلاه بالجاه، ابتلاه بالسلطة، ومنا من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالشر، ابتلاه بالضعف، ابتلاه بالمرض، ابتلاه بقلة العلم، بقلة الصحة، بقلة المال، وهذا كله فتنة. الخير والشر فتنة. إنما فقط الإنسان الغني الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالخير ولم يصرف هذا الخير عن الإيمان وعن قوة الإيمان، فهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. طيب، لأنه
قلة. أما الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشر من قلة كل شيء ولم يصبر فهذا فزاد الطين بلة، أنه أصلا لم يرضى بابتلاء الله سبحانه وتعالى، وسيعيش في الدنيا كذلك وفي الآخرة قد يعيش مصيرا والعياذ بالله سيئا. لذلك تجد مثلا في المال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما المال لأربع. المال لأربع. الناس صور الناس في المال أربعة. Alors d'abord je traduis le sens de l'épreuve. La vision religieuse qu'on doit maîtriser, et c'est pas pour que ça sera pour nous, comment dirais-je, un mode de vie. Comme quoi je dois me situer. C'est que quel que soit le cas, et c'est pas, je suis sous l'épreuve de Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah m'a envoyé ici pour m'éprouver. En général, il nous parle dans le chapitre à la royauté, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver, c'est qui parmi vous qui va réagir dans l'excellence. Et puis Allah nous dit, wanabluwakum bi sharri wal khayri fitna. Et on va vous éprouver pour le bien, c'est que pour le mal, pour vous secouer, pour vous voir c'est qui va réagir. Alors, quel que soit le cas, celui qui a la richesse, qui est en bonne santé, qui a le pouvoir, qui a une bonne position sociale, qui a tout ça c'est l'épreuve. Mais dans le bien. Il est éprouvé, si on peut dire, dans le confort. Et celui qui n'a pas de santé, toujours il est malade, malgré qu'il essaye de débrouiller pour trouver les moyens de la guérison. Ou quelqu'un qui n'a pas assez de savoir, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de santé, qui n'a pas de bien, ça veut dire que celui qui est rejeté, si on peut dire, il ne doit pas être normalement dans la société musulmane, c'est aussi l'épreuve. Mais seulement l'épreuve dans le mal, dans la pauvreté, le manque du confort. Alors, quel que soit le cas, les deux, c'est sur l'épreuve de Dieu. Seulement celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné ses biens, ça veut dire à qui celui que Dieu subhanahu wa ta'ala a éprouvé dans le confort, s'il a utilisé son confort pour la satisfaction de Dieu, il sera beaucoup mieux auprès de Dieu. On aura les textes. Que qui? Que celui qui est éprouvé de manque et il n'est pas satisfait du destin de Dieu. Mais celui qui est éprouvé de manque et il est satisfait du destin de Dieu, ça c'est autre chose. Il peut être le meilleur parmi de tous. Mais quel que soit le cas, ça dépend aussi de son intention. Après on parlera. C'est pour ça j'ai pris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que les biens, la richesse, les gens sont en 4 catégories vis-à-vis de la richesse, du bien. Et c'est pas le mal. رجل أعطاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الحق. يعني إنسان أعطاه الله المال والعلم، فبهذا المال وهذا العلم يربح المال بالجهد وبالعلم وينفقه في الخير، كل أبواب الخير، فهذا بأحسن المنازل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحسن المنازل. ورجل أعطاه الله علما وليس له مال، هذا عنده العلم، يعرف قدر الصدقة وقدر بناء المساجد وقدر كذا وقدر كذا، ولكن ما عنده، وينظر إلى الذي عنده المال ويقول لو كان عندي مثل ما عنده لفعلت مثله. إذن هذا رضي بابتلاء الله سبحانه وتعالى أنه لم يعطيه المال، ولكنه تمنى لو أعطاه الله المال لفعل مثل، فهما في أجر سواء. بنيته. أيوة بنيته، شوف غير النية فقط تخدم هنا. فهما في الأجر سواء. هذا لم يقل لماذا لم يعطيني الله سبحانه وتعالى حتى أفعل مثله. إذا قال لو كان لي مثل ما كان لصاحبه لفعلت مثل ما فعل. ولكنه رضي بأن الله ابتلاه بقلة المال، ولكن بالعلم والإيمان وصل إلى نفس الدرجة التي فيها، فهو إذن كذلك بأحسن المنازل. ورجل لم يعطيه الله للعلم ولا المال. رجل أعطاه الله المال ولم يعطيه العلم. عنده المال ولكن ما عندوش العلم والإيمان، فينفقه في سخط الله والعياذ بالله، في معصية الله. عنده المال ولكن ما
في الخمر وفي الفسق وفي التبذير وفي التكبر يعني هذا ايوه كمسة يعني في سخط الله والعياذ بالله. فهذا بأقبح المنازل. هذا لماذا؟ لأنه سخر نعمة الله سبحانه وتعالى في معصيته. أنت أعطاك الله نعمة الصحة والمال وكذا وتجابه بها الله سبحانه وتعالى، فأنت كأنك أعلنت الحرب مع الله بسلاح الله. ورجل لم يعطيه الله لا العلم ولا المال، يعني ما فيش الإيمان وما فيش العلم دائما مقارب بالإيمان، فيقول لو كان لي مثل ما صاحبي لفعلت أكثر منه أو مثله على الأقل. وما عنده، كما يقولوا إحنا ما هز ما حط. يقول لك لو يكون عندي بحال فلان غندير أكثر منه، حتى أنا ندير التكبر، حتى أنا ندير الفسق، حتى أنا ندير كذا، فهما في الوزر سواء. خاسر الدنيا والآخرة. خاسر الدنيا والآخرة وما عنده شيء. هما لا ليس له شيء. النية فقط. سوء النية. لأن الإيمان ضعيف. شوف ليس له إيمان جملة. ربما نقول أنه عنده إيمان ولكن إيمانه يعني لأنه هو يعرف فيما ينفق صاحبه المال لله. إذا شوف كيف الله سبحانه وتعالى هما يجازي بقصد العمل النية. regardez لهذا شوف لا ينبغي أن نقول بأنه مثلا الإنسان اللي نفهم من هذا الباب أنه يتناقض إذا فهمنا العكس. صاحب المال وصاحب الإيمان والعلم عند الله سبحانه وتعالى في أعظم المنازل. وعلى الأقل الذي عنده الإيمان والعلم إن لم يكن له فيتمنى دائما لو أعطاه الله سبحانه وتعالى أن يفعل الخير، ولكن الذي الضعف في الإيمان هو القبيح والعياذ بالله. Alors les trois catégories selon le bien comme le prophète il a dit, c'est une personne à qui Dieu subhanahu wa ta'ala il a éprouvé avec la science et la richesse, il a donné la richesse. Mais grâce à cette science et la foi, il dépense cette richesse dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donner le bon sens. Aider les pauvres, il en profite de sa richesse. Il vit dans le confort total. Mais c'est pas dans l'orgueil, c'est pas avec ostentation, c'est pas avec... Et après je donnerai des exemples de nos prises dans ce cas-là. Voilà. D'un certain niveau, ils ont la richesse, mais comment ils l'ont utilisée. Alors celui-là, Dieu lui a donné, il profite de sa richesse, et en même temps, il fait en profiter les autres. Celui-là, c'est dans le meilleure catégorie. Le top. Et une personne à qui Dieu a donné la science, la foi, ça veut dire, il n'a pas de bien. Il dit, si j'aurai comme mon frère, je ferai pareil comme lui. Ils auront la même récompense. C'est pour ça qu'il faut néanmoins partager avec les riches la richesse qu'avec une bonne intention. هذا من رحمة الله تبارك. أيوة نعم لأنه ça Allah subhanahu wa ta'ala c'est parce que imaginez que mais on peut pas faire l'hypocrisie là-dedans parce que là c'est la communication avec Dieu. Quand toi tu vois quelqu'un par exemple qui a fait un énorme travail, je sais pas, par exemple entre nous à la mosquée, on est en train de ramasser l'argent pour la mosquée, une personne il a levé la main, il a dit pour moi je donnerai 30 000 euros. Là tu sais pas, à peine tu donnes 5 euros, au fond de toi et ton Seigneur tu te connectes. Et quelle chance, si j'avais pareil, je ferais pareil comme lui. Sache que Dieu subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère avec lui, il va te donner la même récompense qu'il avait donnée à lui. 100% garanti. Garanti auprès de Dieu. Seulement, il faut que ça sera sincère. Sans le dire à quel que soit, ça, tu te connectes avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ouais. Dieu, pourquoi? Parce que ici, comme je dis, c'est quoi? Là, on comprend, ça veut dire quoi l'épreuve? Pour t'éprouver. Qu'est-ce que tu vas dire si tu le vois? Il y en a qui vont dire le contraire. Mais oui, il est malade, lui, il faut 30 000 euros. Ça ne va pas la tête. Et en plus, mais c'est quand même. Mais déjà, il ne connaît pas l'association. Déjà, est-ce qu'ils vont faire du bien avec? Déjà, est-ce qu'ils vont construire? Il y a beaucoup d'obstacles qui vont venir. Pourquoi? Pour seulement t'empêcher d'avoir une bonne intention. Tu ne vas rien donner, tu n'as rien. Mais seulement le shaitan, ton ego, la foi qui est dégradée, ça t'empêche seulement d'avoir une bonne intention. Pourquoi? Allah t'a éprouvé ici que le cœur il n'est pas encore dans le bon sens. C'est ça.
on doit travailler. C'est pour ça, on peut arriver dans certains niveaux importants, qu'avec l'intention. Et le contraire, les deux autres, une personne à qui Dieu a donné du bien, mais il n'a pas la foi, il n'a pas l'imam, il n'a pas la science. Il les dépense dans le mauvais sens. Là où il y a les bêtises, c'est lui le premier. Là où il y a la désobéissance de Dieu, il utilise la grâce de Dieu dans le mal. Celui-là, c'est le pire. Il sera jugé devant Dieu chaque centime et il va le regretter. Et malheureusement, il y a une autre personne à côté, ni la foi, ni le bien. Et il est jaloux, il est décidé comme lui. Il y en a qui le disent malheureusement. Et parfois, ils le disent en haute voix même. Ils voient des gens qui sont dans l'ouest et qui disent, c'est vraiment, lui, il ne sait même pas faire les choses. Si j'avais comme lui, alors là, ben, voyez, c'est vraiment, imaginez, là tu vas voir comment Dieu dit, fais attention à toi, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ton cœur, fais attention à tes souhaits, qu'est-ce que tu souhaites auprès de Dieu. Alors Dieu va te punir selon ta mauvaise intention. Est-ce que ça sera pire que qui a ils seront le même, le prophète. Il a dit le même, ils sont parce que je ferai mieux, je ferai pire. Non, on essaie de montrer, ça veut dire, mais quel que soit le cas. Et là, s'il avait l'intention d'avoir pire, alors il sera jugé selon son intention. C'est l'intention qui compte ici. C'est pour ça, regardez, Dieu subhanahu wa ta'ala, il ne joue pas avec nous l'équation de 1 plus 1 égale 2. Non, c'est pas comme ça. C'est l'objectif de ton intention qui compte ici. Tu vois? Parce que imaginez qu'il y ait des gens qui voilà, une personne qui n'a jamais été au pèlerinage. Il n'a jamais les moyens d'y aller au pèlerinage. Le jour dernier, il peut trouver la récompense du pèlerinage dans son registre. Comment? Il est mort hein, en espérant toujours d'y aller au pèlerinage. Il est décédé dans cet état. Il est décédé en demandant toujours, Seigneur, si j'ai du bien, la première chose que je ferai, je vais aller faire le pèlerinage obligatoire. Et il aura la récompense du pèlerinage, même s'il n'a pas été. Pour ça, il faut vraiment faire attention à cela. Et comme je dis, seulement pourquoi je dis ça, parce que ici, pour ne pas comprendre, comme je dis, le titre de l'imam, parce que malheureusement, j'ai lu dans quelques articles qui reprochent à l'imam al-Nawawi de ne pas être vraiment dans ce chapitre-là, comment dirais-je, si on peut dire juste, ou bien non, c'est pas cela. Certains disent non, c'est pas cela que l'imam al-Nawawi va dire. Pourquoi? Parce que dans les autres ouvrages comme le Majmou', l'imam al-Nawawi, il avait, comment dirais-je, expliqué de l'imam Muslim, il avait parlé de son objectif. Ici, il a seulement regroupé les hadiths. Alors il y a un hadith ici, Allah subhanahu wa ta'ala. لا يظن المسألة هي إذا مثلا الإنسان توفر له هنالك من يسيء الفهم فيتوفر له الإمكانيات والأسباب ولكن يقول أنا بنيتي أنوي مثل فلان. إذا توفر لك السبب فيجب أن تأتي السبب. لا تتوكل على النية. لأن هذا من استهزاء بالله تبارك وتعالى. لا، الإنسان celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné de quoi donner, il faut qu'il donne. Tu dis pas mon intention avec ton non, ici, l'intention c'est valable quand tu ne peux pas passer à l'acte. Tu n'as pas les moyens pour passer à l'acte. Ça, c'est l'intention. Ici, il faut avoir les deux. Tu as de quoi donner, il faut avoir l'intention, une bonne intention et de donner. Il y a des choses. Les Sahaba, par exemple, parmi les riches des Sahaba, il y a Abu Bakr qui a dépensé toute sa fortune. Et toute sa fortune, dans plusieurs cas, mais il n'était jamais pauvre. Dans deux cas, Abu Bakr, ça veut dire qu'il a laissé rien chez lui. Et le lendemain, il va au marché. Et Dieu subhanahu wa ta'ala lui facilite. Dans deux occasions, à la Hijra, il n'a rien laissé à sa famille. Et le Ghazouat Tabouk, qu'on a besoin de inciter les gens à donner Ghazouat Tabouk, il a tout ramené. Jab le mal ta'ou kamlou. Et le lendemain, il est parti au marché. Omar ibn Khattab, il a ramené que la moitié. Ici, entre parenthèses, les ulama yaqulun بأنه ici, c'est les catégories. On ne peut pas faire comme Abu Bakr. Abu Bakr, c'est un haut niveau. On ne peut pas faire comme lui. Pourquoi? Parce que regardez, comparé à Abu Bakr et Omar ibn Khattab, Omar, il a compris
une chose, Abu Bakr, il a compris une chose. Abu Bakr, lui, ça ne veut pas dire qu'il a commis l'excès dans la dépense, non. Mais lui, c'est comme si on peut dire, voilà, il y a une sorte de tawakkul comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu lui demandes, jamais il va te dire non. Si tu demandes au prophète, ça veut dire ce qu'il a mis sur son dos, il va l'enlever, il va te le donner. Il ne va pas te dire non, j'ai pas un autre. Non, il va t'enlever, il va te donner. Oui. Omar al-Khattab, il a compris hein, dans le verset le Furqan. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Lui, il est strict dans la pratique de comme quoi j'ai une charge de ma famille, ils doivent en profiter de ma richesse, et j'ai aussi une responsabilité de la communauté, je dois participer aussi. Alors néanmoins, j'ai la moitié. Et il va travailler pour eux. C'est ce qui doit être compris. Mais le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, Nabi al-Harith bin Wahb bin Qal, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن جواد نو جواد جواد الجواد يعني الغليظ الجلف الغيد هذا الكورديور والعياذ بالله. يعني أهل الجنة الإنسان الذي ابتلي بالضعف ورضي بما قسمه الله سبحانه. إن فينا والله يا أحباب الكرام شو بقول لكم، في بعض الأحيان ترى بعض الناس ابتلوا بأمور كانوا يرفعون بها درجات، ولكن ما الإنسان ابتلي بقلة الصحة مثلا خاصة في هذا الأمر أو إلا فقر، فعوض أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده وكذا تجده دائما يشكو على الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان يتلفظ بكلمات لو لقيت على الجبال لذاب، يقول لي كان ربي حقرني. هذا تسمعون هذا الكلام؟ هذا يقول لك ليش ربي أعطى هذاك وما أعطانيش أنا؟ هذا كلام كبير جدا وقبيح في حق الله سبحانه وتعالى. يا أخي الله سبحانه وتعالى ابتلك. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné, il a donné à l'autre? Qu'est-ce qu'il a plus que moi? هذا كفر يا شيخ. والله قد يكون كفر لو كان الإنسان يعني لو لم نكن من الذين يتبرؤون في تكفير الناس بدون أن يكون كفرا بواح. دائما نبحث عن المخارج حتى يبقى الإنسان في لا يعني في القاعدة العامة. في القاعدة العامة الإنسان الذي يعني يشكو على الله بهذا الشكل ولا يرضى بقدر الله وقدره. إن من أركان الإيمان الستة الرضا بالقدر والقدر خيرا كان أو شرا. الإيمان بالقضاء والقدر خيرا كان أم شرا. هذا من القدر. واحد الإنسان تجده يعني ضعيف الصحة، تجده مثلا طريح الفراش سنة وسنتين ولا تجده يصلي. قال لك ليش أنا نصلي؟ هو الذي يعني شوف أخبار الكلام والله faut vraiment faire attention. إذا فالضعيف المتضاعف لو أقسم على الله لأبره، هذا الإنسان الذي جمع مع ذلك الإيمان أنه هكذا الله ابتلاه بهذا. والعكس أهل النار كل عتل، العتل هو العاتي الظالم، جواد يعني المستعلي ثم المتكبر غليظ. هذا يعني أن الإنسان تجده أعطاه الله السلطة وأعطاه المال وأعطاه العلم وأعطاه كذا، فهو يعتو والعياذ بالله على غيره ويعتدي ويظلم ويتعدى الحدود ويستكبر. وهذا لا شك من أهل ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثلاثة الذين ينظر لهم الله تبارك وتعالى عائل مستكبر. أيوة نعم. العائل هو الفقير. نعم هو الإشكال يبقى دائما في مسألة الإيمان. فالضعف والقوة هي تتعلق. الله ينظر إلى الإيمان مش إلى إنما يبتلي. لأن هناك شيخ من يقول أن ربي ما أعطاني شيء في الدنيا إذا سيدخلني للجنة. ليس ولكن لابد أن تأتي بالأسباب. إن كثير من الناس يقول لك أنا ربي ما أعطانيش وبس ينعس في الدار. لا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يحزم أحدكم يعني حطبا في الغابة ويأتي ويبيعه خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه.
أخي نوض وخدم على راسك كما يقول، ما تسنى دائما كذا. ليش؟ لأن الغني الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من الغنى وكذا هذا ينتظره أن يساهم في أمور تنفع المجتمع كله، وأن يساهم مع ذوي العاهات الذي هو أنديكابي مثلا، أو المريض الذي لا يستطيع العمل. أما الذي يستطيع العمل الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الله عليهم ألا يبحثوا عن الصدقة إذا كانوا أقوياء وأصحاء. والثلاث التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاسمعوا. ثلاث قال: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم امرؤ وصبر على مظلمته إلا أعزه الله ورفعه بها، وما فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر. الإنسان الذي هو يستطيع أن يشتغل ويعمل، ولكن رغم ذلك يرضى بما يعطيه الناس ولا يعمل، هذا قد فتح باب المسألة، فيفتح الله عليه باب الفقر، فلا يرى إلا الفقر أمام عينيه، حتى ولو اغتني في وقت من الزمان إنه دائما سيخشى من الفقر. العياذ بالله. Pour ça, il faut vraiment faire attention à ça. Quand le prophète alors nous dit que voulez-vous que je vous indique qui sont les gens du paradis, c'est des gens qui sont faibles et méprisés, et s'ils venaient même, ça veut dire, s'il venait auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, il a fait un avou à Dieu subhanahu wa ta'ala, il va lui réaliser. Et aussi, les gens de l'enfer, c'est des gens qui sont grossiers, avides de richesse, avares et orgueilleux. Alors les gens du paradis, c'est celui-là celui qui a éprouvé par une faiblesse, une pauvreté, et ainsi de suite. Mais sa relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, il est... S'il a avoué quelque chose, s'il a juré pas sur Dieu pour qu'il réalise quelque chose, Dieu subhanahu wa ta'ala va lui réaliser pour le satisfaire. Mais wal'iyadu billah, c'est pas parce que il est pauvre, il va rentrer au paradis, parce qu'il est satisfait du destin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sinon il y en a aussi de tout. تعرفون هنا تحضرني قصة الإمام ابن حجر العسقلاني. الإمام ابن حجر العسقلاني وشارح كتاب البخاري في الفتح، فتح الباري. هذا الرجل كان قاضي القضاة في الإسكندرية. كان إذا يعني جاء إلى مجلس القضاء كان له هبة، يعني ويأتي بفرس نقي، حتى فرسه كما نقولوا يشعل بحال واحد كوات غوسات ولا شي حاجة بحال هكا. فريمون كتباليزي à cette époque-là. فرسه يعتني به بيان، وكان يأتي به يعني بالسلهام هذا والهبة. وفي مرة في الشارع وقابله يهودي يبيع الزيت، ضخم كرفس ما فيه مي، فيعني استوقفه اليهودي هذا، قال له: يعني أنا لا أفهم شيئا في دينكم، نبيكم يقول الدنيا جنة الكافر والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أراك إلا في الجنة وأنا في السجن. كيف يعني؟ الدنيا جنة سجن المؤمن، الدنيا يعني سجن، يعني بالنسبة للمؤمن، وبالنسبة للكافر الدنيا جنة. طيب بماذا نحن نفهم هذا؟ بمعنى أنه الإنسان خص المؤمن يتمسكن ويبقى مسد على راسه كذا، وفقير ومتفقر وكذا، والكافر خصو يكون في الفسحة وكذا. قال له، شوف، قال له: إذا اسمع مني، قال له: أما والله ما أراني إلا في السجن لما ينتظرني في الجنة إن شاء الله، وما أراك إلا في الجنة لما ينتظرك من العذاب إن لم تؤمن. شفتوا فهمتوا؟ فاهمين الآن؟ ها؟ Vous n'avez pas compris? Oui. Alors شوف، قال له: ما أراني إلا في السجن، لأنه ليس السجن، إن المؤمن عنده قواعد، هذا حلال هذا حرام، فاتونسيون، هذا هو السجن. سجن شنو؟ انت ماشي عندك الفلوس، سا با دير تشرب اللي بغيتي وتاكل اللي بغيتي ودير اللي بغيتي، نو، هذا هو السجن. يعني انت عندك امور، حدود. الكافر جنته ما عندوش حدود، كافر يشرب الخمر، يزني، يفعل اللي يفعل، هو في الجنه يفعل ما يشاء.
ولكن قال له يا شيخ، قال له بالنسبة لما ينتظره أيوة، لذلك قال له أنا شيء كجرح بعوضة. يعني رأيت هذا الجمال وهذا الغنى وهذا كذا، بالنسبة للجنة هذا سجن، لأن الجنة ما في حتى الخمر حلال في الجنة، ولكن ليست كخمر. إن أنا الآن في السجن، لأن الدنيا لا تقارن بالله. لا تقارن. أما أنت بما ينتظرك من العذاب في حفرة النار إن لم تؤمن، أنت في الجنة، أنت راك تمتع وخاك تبيع غير الزيت ومقرفص، أنت في الجنة الآن مما ينتظرك. إذا النبي يقارن الدنيا بالآخرة وصنفين منها. Alors, quand l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, c'est lui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, de 17 ouvrages. C'est un grand savant. C'est un grand muhaddith. Et lui, il a été le juge des juges à son époque. Hein? Le juge du juge. Et lui, il comprend bien la religion. Quand il va dans on peut dire son bureau, c'est voilà, il s'habille bien parce que c'est bien que le fait seulement de voir la position, parce que le juge et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui doit être respectueux. Voilà. Et même ça veut dire sa monture, le cheval qu'il prend comme monture, c'est s'occupe bien de lui. Il le nettoie, il est bien costaud et quand il le prend, il va avec le selham là, en coton et ainsi de suite. C'est quelqu'un que tu vois de loin, machallah, c'est... Oui, voilà. Et un jour, il est passé comme ça, dans cet état-là, il partait à son travail, un juif, il a rencontré un juif qui vendait de l'huile. Et avec les traces de l'huile, oui, c'est vrai, les choses, elles sont pas... Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Et après, il a arrêté. Il a dit, toi, en tant que musulman, je ne comprends pas. Un hadith, un texte que votre prophète, il avait mentionné. Il lui a dit, c'est quoi? Il dit que ce bain, c'est une prison pour les musulmans, les croyants, et un paradis pour les non-musulmans. Il a dit, mais ce que je vois maintenant, que tu es au paradis, moi je suis dans la prison. Mon état de pauvreté, de saleté, et toi, en tant que musulman, tu es dans cette majesté, ainsi de suite, ce confort. Et après, l'imam lui a dit, alors écoute-moi bien le sens de hadith. Il lui a dit, ce que je vois à travers ce hadith, que moi, par rapport à ce qui m'attend le jour dernier au paradis, c'est Inch'Allah, ça, c'est la présent. Par rapport à ce qui m'attend là-bas. Et toi, par rapport à ce qui t'attend en enfer, si tu es mort en tant que mécréant, tu es au paradis là actuellement, tant que tu n'as pas encore quitté ce bas monde par rapport à ce qui t'attend. Alors, il faut comparer, il faut comprendre le hadith. C'est pour ça, là ça va montrer aussi que c'est pas n'importe qui peut traduire les hadiths. Il reste sur la littérature, le texte, l'apparence du hadith, et tu commences à comprendre n'importe quoi. Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Il lui a dit pourquoi? Parce que le croyant dans le bas, même s'il a de la richesse, il est encadré, il est dans la prison. Tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de la fornication, tu n'as pas le droit de transgresser. Même si tu as de l'argent, tu n'as pas le droit de dépenser n'importe où. Toi, tu as de l'argent, tu n'as pas de l'argent, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Mais là-bas, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Alors, aujourd'hui, moi j'ai les limites. Au paradis, il n'y aura pas de limite. J'aurai une centaine d'épouses, j'aurai la rivière de l'alcool, j'aurai... Mais toi, il y aura la rivière de la souar et du sang, du châtiment. Alors, c'est comme ça. On doit comprendre comme quoi, quel que soit le cas, on est dans la bonne position. Avec quoi? Avec notre foi. Si avec cette foi, alhamdoulilah, il y a de la richesse, il y a le savoir, ça c'est encore un plus et un luxe. في آية يقول ربنا تبارك وتعالى ليس السبيل على الضعفاء الذين إذا جاءوك لتحملهم فلم يجدوا ما تحملهم عليهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. هم الذي يقصدهم. نعم شوف الأمر هو ماذا؟ هو أن دين الإسلام يحث على الاجتهاد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفيه كل خير. الضعف والقوة هنا هي قوة يعني ضعف ما يتحدث عن ضعف الإيمان وقوة الإيمان هنا. تحدث عن
عن قوة يعني المشاركة والوسائل. طيب المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا الضعف والقوة هنا مش الإيمان، لأن المؤمن القوي إيمانا ولكن دائما خير عند الله. لا لماذا هو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير. نعم في كل خير بالنسبة للإيمان، ولكن هذا بالنسبة لما أعطاه الله وبقوة إيمانه يصرفه في رضوان الله وخير عند الله. وأعطيكم حديث جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه المسبحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل في سورة الكهف. إذا من أين جاء سبب النزول هذه؟ سبب يعني ورودها. جاء الفقراء إلى النبي وقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويفعلون العبادات ولكنهم يزكون ونحن لا نجد بما نزكي، يعطون أموالهم في الصدقات والزكاة ونحن لا نجده. قال لهم النبي سأعلمكم شيئا إذا قلتموه وراء الصلاة وصلتم إليهم. بدبر كل صلاة قل سبحان الله والحمد لله، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فتكون أجر. ولما سمع الأغنياء بأن الفقراء أصبحوا يقولون دبر كل صلاة هذا الذكر سألوهم ليش؟ قال لهم النبي قال لنا كذا فيفعلونه حتى هما، ما سهلة. وجاءوا عودة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حتى هما كيديروا سبحان الله والحمد لله ولا أكبر حتى هما أغنياء. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أنا ما عندي ما ندير لكم. Oui. إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله je peux plus rien. je vous ai أنا كنت أعطيت لكم. ما كنتوش قلتوا ما كنتوش تقولوا لهم. ما كنتوش لا. لذلك شوف لا يمكن أن نقارن بين لا يستوي من أنفق في سبيل الله وجاد حتى الذين أنفقوا قبل الفتح لا يستوون مع الذين أنفقوا بعد الفتح. السابقون. نعم. ألو حتى ما نعطيكم مثال بسيط، مثال بسيط نعطيكم حاجة حي لأن دائما نعطي الأمور الواقع. مثلا نحن في مسجدنا هذا سنبنيه، قبل أن يبنى المسجد الناس الجمعية والمسلمين يحتاجون يجمع هنا ويجمع هنا ويجمع هنا وكذا تتبنى الجامع وتقعد وتكب، وبعدين tu récoltes pour كذا pour les charges pour un petit peu. Il y a plus la nécessité comme avant. Pas ici, Inch'Allah, chaque vendredi, ce qu'il y a pas de souci. Alors celui qui avait donné, الذي كان أنفق قبل بناء المسجد ليبنى خير من الذي أصبح ينفق بعد بناء المسجد معناها الذي ينفق في ساعة العسرة خير من الذي ينفق في ساعة الإتراف. الله يرضى عليك. C'est vrai. Alors deux choses différentes. Par exemple, un simple exemple concret. Là aujourd'hui, par exemple, on est dans la nécessité de construire la mosquée pour, Inch'Allah, avoir beaucoup de place et ainsi de suite, l'école, machin. Et on n'arrête pas d'inciter les gens. Ceux qui ont donné avant la construction de la mosquée, quand la mosquée sera construite, à ce moment-là, peut-être il y aura des services qui vont faire rentrer un petit peu dessus. Et après, on va plus inciter comme avant, à part dans des cas exceptionnels, mais Inch'Allah, chaque vendredi, ce qu'il y a, alors tant qu'il y a le compte de l'année pour les mains, pour l'électricité, c'est bon, il ne faut pas embêter les gens. Alors à ce moment-là, il y a deux récompenses différentes. Celui qui avait donné au cas de nécessité, c'est pas pareil que celui qui donne après. Pour ça même Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la différence entre deux personnes. Ceux qui ont donné avant le Fath, avant Fath Makkah, parce qu'à ce moment-là, les compagnons, l'islam, il a besoin de la richesse. C'est pas pareil que ceux qui ont donné après le Fath. Parce que là, après le Fath, ça y est, on a la Mecque, on a le commerce, on a tout ce qu'il faut. Alors, le fait de donner dans le cas où la Ummah il a besoin, ou dans le cas de la nécessité, c'est pas pareil que de donner quand il n'y a plus besoin. Et il faut seulement faire l'attention pour ne pas mélanger les choses. Pour comprendre que la religion, c'est la religion qui incite à travailler et à travailler selon l'énergie. C'est pas travailler selon le besoin. Parce que notre problème aujourd'hui, parfois, on travaille selon mon besoin à moi. C'est pas selon mon énergie. Je dois travailler plus que mon besoin. Même quand les compagnons ils ont demandé à Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on va dépenser, il leur a dit dépenser
de ce qu'il y a le plus dans vos besoins. Dépense ce qui est plus d'autonomie. Ça veut dire que tu dois travailler pour gagner plus que ce que tu as besoin. Parce que sinon, on fait le calcul, par exemple. Je n'ai pas compris ça, chef. Qu'est-ce que ça veut dire plus que tu as besoin? Je te donne un exemple. Anta, maintenant, tu vas faire ton calcul. Tu dis, Anta, Anna, si je travaille à un SMIC, 1000 euros par mois, ça me suffit. Ça me suffit parce que je ne vais pas chercher le fond. J'ai une petite voiture, peut-être que je n'ai même pas besoin. Il y a les transports en commun, c'est bon, pas de souci. J'ai fait mes calculs. 400 euros de l'alimentation pour les enfants, 300 euros le mois. Ça veut dire le minimum. L'essentiel, c'est de manger, de boire, je ne cherche pas. Et payer mon loyer. Là, j'ai chaque mois, ça tourne. Pas besoin moi de me casser la tête d'aller en vacances. Tous les 4 ans, 5 ans, je vais aller en vacances. Voilà. Voilà. Oui. À ce moment-là, je n'aurai pas de quoi donner. Et si j'ai de quoi donner, 5 euros, 1 euro, quelque chose comme ça, parce que j'ai. Mais. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يا العفو سبيل ما فضل عن حاجتهم. يعني ما فضل عن حاجتهم هذا هو الذي ينفقون. ايوه نعم، لانه لا يمكن ان تترك انت اولادك يعني فقراء وانت تعطي للمسجد. شباب. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler pour gagner plus que ton besoin. Pour que tu puisses donner. C'est ça le but. Parce que moi, si j'ai mes calculs, je sais que moi, 1000 euros, ça me suffit le mois. Alors je veux travailler pour gagner 2000. Oui. Pourquoi? Pour bien déjà vivre tranquille dans ma famille. Oui. Pourquoi avoir une voiture, une carcasse? Je vois une belle voiture. Qui travaille pour donner à Allah. Voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et pourquoi? Parce que je peux l'utiliser dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. Oui. Et comme je dis, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala khalqi. Allah, il veut voir les traces de ce qu'il t'a donné. Imaginez une personne, il a 1 milliard dans son compte, et même sa maison, il n'est pas belle. Il n'est pas entretenu. Il s'habille mal. روي أن الإمام أبو حنيفة كان في مجلس ودخل رجل مرتب ثياب mal habillé كذا. والإمام أبو حنيفة كان تاجر. Il n'était pas salarié chez la mosquée. كان تاجر يبيع الثوب. الإمام أبو حنيفة. الثوب نعم. الثوب نعم. ودخل الرجل ولما انتهى من حلقته قالت له قال يعني أخذ مال أعطاه قال حسن بهذا حالك. قال حسن حالتك شوية ولبس شوية ولكن تجي للجامعة. قال لا أنا قد أعطاني الله من نعمته. قال وأين هي فيك؟ وين هي النعمة تاعك؟ أعطاك الله من نعمة ديالو وينها؟ وينها النعمة تاعك؟ ما لم يراها الله ولا الناس. إذا يا أخي أنا نمشي. يدخل فيها قول الله تبارك وتعالى واما بنعمه ربك فحدث. ايوه نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الكبر قال لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. Alors ici Abu Hanifa d'abord. Quand Abu Hanifa un jour il était dans une assise, hein, et Abu Hanifa comme je dis c'est un commerçant. Il vendait de tissu. C'était quelqu'un qui n'est pas un salarié chez le gouvernement. Et la plupart des savants c'était comme ça. La plupart des savants, ils aiment bien leur liberté de savoir qu'ils soient libres. Il est indépendant toujours. Il a son travail et il enseigne en même temps. Alors, Abu Hanifa, un jour, il a fini la science. Il a vu une personne qui rentre à la mosquée, mal habillée, quelqu'un qui n'est pas... Hein? Et d'ailleurs, c'est mal poli de venir à la mosquée. Si on a de quoi s'habiller, de venir à la mosquée comme ça, mal habillé. Hein? C'est mal poli, c'est pas bien. Prenez votre beauté hein? en allant à la mosquée. بعض المرات يجي الواحد للجامع لابس شي فوقيه تقول خرجها من فم الجمل. يا أخي refais ton djellab, ton qamis avant que tu viennes à la mosquée. Tu viens à la mosquée avec un tissu, un qamis qui n'est pas repassé, c'est comme si tu les sors de la bouche d'un chameau. Subhanallah, mon frère.
Tu viens à la mosquée, tu vas rencontrer Dieu, tu vas rencontrer tes frères, tu vas rencontrer... C'est pas, tu vas pas dans une gourna, comme on dit, dans une boucherie. Si, Non, tu vas à la mosquée. S'il va rencontrer un président ou un ministre, il va mettre de la beauté. Ça n'a rien à voir avec la modestie. Ça peut être, comme le dit l'imam Al-Hassan al-Basri, le contraire. Il y a parfois la modestie enveloppée de l'orgueil. Pour que les gens me voient que je suis modeste, que je suis... Non, alors le fait que tu vas dire, pour que tu viens à l'intention que les gens te voient que... tu as fait deux mal. Ça t'a utilisé la modestie dans le sens de l'orgueil et tu as nié la grâce de Dieu qui t'a donnée. Tu viens à la mosquée, même le prophète même il aura dit, tu viens à la mosquée, même le siwak, tu dois bien, aujourd'hui, alhamdoulilah, il a la... Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas, c'est siwak. Non, quel que soit le cas, fais les deux. Moi j'ai fait les deux. Tu repas bien, tu es venu de boire un café, tu viens de manger quelque chose comme ça, tu viens à la mosquée, brosse tes dents. Parce que tu vas parler avec les gens, tu vas respirer, celui qui est à côté de toi, parfume-toi. Mais vous, l'imam Malik, jamais l'imam Malik il rentre à la mosquée sans vérifier ses habits et se parfumer. Jamais l'imam Malik. Jamais l'imam Malik il rentre à la mosquée sans regarder le miroir et se parfumer avant qu'il rentre à la mosquée. Mais aujourd'hui, tu viens avec un pantalon si tu viens du boulot jusqu'à directement, il n'y a pas de souci. Mais pendant le week-end, ou bien pendant tu peux y aller. Habille-toi, regarde là. Mina sunnat al-jumu'ah, par exemple, de faire le ghusl. Pourquoi? Mon frère, c'est une occasion, c'est une fête. C'est avec... شيخ هنالك من يقول أنه سبب الاغتسال في الغسل هو أن هنالك من الصحابة من يأتي بالعرق في الصيف وكانت الرائحة منها سيئة والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا والسبب هو هذا فإن نظيف. Quel que soit le cas, Allah il est clair dans le verset. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا سامحني في مسألة الغسل. Oui, c'est... يعني ما عنديش عرق. هل يجب علي الغسل أم لا يجب؟ لا هو الغسل ليس واجب. رغم أنه في الحديث واجب على كل مسلم ولكن ليس بالواجب بمعنى المستحب. إذا لم تفعله ولكن la question pourquoi par exemple si tu as le temps et les moyens de le faire pourquoi ne pas le faire. Le fait que le prophète incite à cela, ça nous montre l'importance de devenir propre, comme il dit. C'est ça, ce qui est important, c'est cela. Parfois, il y en a des frères, là, ils viennent avec des chaussettes, ça fait une semaine, ils ne les a jamais changées. Et surtout, des chaussettes blanches, avec des traces noires, et il vient, Allah Akbar, et le frère, tu le trouves la plupart du temps, et toute la journée, il fait que le masque. Il les enlève même pas. C'est bien, appliquer la sunna. Mais mon frère aussi, la sunna de venir à la mosquée propre. La sunna, il y a un tapis. La sunna, il y a ton frère qui est là-bas, il ne faut pas que tu lui déranges avec ton odeur. Ça ne rentre pas dans la modestie, ça rentre dans le désordre total dans le sens. Il ne faut pas croire. C'est pour ça que je finis le hadith. Alors, l'imam Abu Hanifa, quand l'autre lui a dit, Abu Hanifa lui dit, mais il a vu une personne qui rentrait à la mosquée mal habillée, qui pas vraiment... Et à la fin de l'assise, il l'a appelé, il lui a donné un petit peu d'argent. Il lui a dit, tiens, avec ça, achète-toi un tissu, comme ça, habille-toi bien. Il dit, non, moi Dieu, il m'a donné de sa grâce. Et il a dit, il est où alors la grâce de Dieu? On ne la voit pas. Et Dieu, il veut voir sa grâce qu'il t'a donnée. Dieu va la voir. Alors mon frère, remercie Dieu qui t'a donné, et sans orgueil. Hein? Pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a dit, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ne rentre pas au paradis celui qui a un petit grain d'orgueil dans son cœur. فقال رجل يا رسول الله الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. Un compagnon dit au prophète de l'islam, l'un de nous, il aime bien que son tissu, ça veut dire son kamis, son djellab, qu'il soit beau et bien, et ses chaussures aussi qu'ils soient belles. Il a dit, al-kibru batrun nasi wa ghamtul haq. C'est pas ça l'orgueil. De s'habiller bien, ça rentre pas dans l'orgueil. D'acheter des belles chaussures, ça rentre pas dans l'orgueil. De prendre soin de soi et de ses habits, ça rentre pas dans l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est de mépriser les gens et de ne pas accepter la vérité. Quand on te dit.
le fait que tu méprises les gens, que Dieu t'a donné de quoi tu donnes et de quoi prendre soin de toi, tu utilises ça pour l'orgueil. Et le seul qui est capable de juger l'orgueil, ne pas c'est Dieu, et toi. Toi, tu sais pourquoi tu t'habilles ainsi. Hein? Parce qu'on peut trouver deux personnes qui s'habillent peut-être la même chose. Deux personnes, ils ont mis sur leur peau 200 € d'habits. Peut-être elle a acheté dans le même magasin. Mais l'intention est différente. Hein? Il y en a qui va voir les péchés, il y en a qui va voir les hasanat. Celui qui a dépensé 200 € parce que Dieu lui a donné pour s'habiller, pour même se mettre devant Dieu beau et ainsi de suite, et dans la société, avec cette bonne intention, il aura de hasanat. Celui qui a dépensé ses 200 € hein, pour seulement se montrer qu'il a acheté des beaux tissus et ainsi de suite pour l'orgueil, il n'a pas la même récompense. Il faut faire attention à ça. Inna Allah la yanduru ila suwarikum, la ila ajsadikum. Allah ne regarde pas ni votre apparence, qu'il soit beau, belle ou méprisé ou pas, mais il regarde votre attention et vos œuvres. C'est pour cela, pour ne pas toujours faire la différence, parce que les hadiths qui sont venus là-dessus aussi, la plupart des gens qui vont y aller au paradis, c'est les pauvres. Hein? Et la plupart des gens qui vont aller en enfer, c'est les riches et les femmes. Mais les pauvres dans le sens qu'on avait utilisé tout à l'heure. Les pauvres qui ont satisfait de cette épreuve. C'est pas celui qui veut, qui reste lui-même pauvre, celui qui ne travaille pas. Il n'a jamais travaillé pour dire à moi, tant que Dieu il aime les pauvres, je veux rester pauvre. Non, mon frère. بالله شيخ ما معنى إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني مع المساكين. هذا فيما يتعلق بالتعلق بالدنيا. ليس حثا على أن تكون ومعنى مسكين. المسكين بمعنى الإنسان الذي لا يتعلق بهذه الدنيا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من المال ينفق بين جبلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه، كان عنده المال يعني واد من الغنم، ويأتي واحد من المؤلفة قلوبهم من الأعجم العربي يقول له أعطيني مما أعطاك الله، قال رأيت ذلك الغنم كذا يكفيك خذه زيد. سبحان الله. Mais ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné si tu veux Uhud, si tu veux qu'il soit en or, on te le... Non, mais dans le sens où le prophète il a utilisé, c'est pas dans le sens où, comment dirais-je, traditionnel. Là ici c'est يعني الله تبارك وتعالى ذكر المساكين في القرآن إنما الصدقات والفقراء والمساكين وكذا. Mais هؤلاء الذين قدر عليهم أن يكونوا مساكين. Non, mais même il est quelqu'un qui veut travailler, mais il n'a pas trouvé de travail. يعني مسكنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سألها ليست كمسكنة ليست كهذه المسكنة، لأنه الدين. وهنا أنا أعطيك مثال بسيط. لماذا لم يأخذ أبو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بهذا الحديث ويتركون زمن القرآن؟ إيش يقول القرآن الكريم في سورة الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فدروا البيع. بمعنى إيش؟ بمعنى ينبغي أصلا أن تكونوا أنتم خدامين يوم الجمعة. شوف فدروا البيع، خصنا نفهموا منها هذه القضية، ماشي فقط تذهب إلى الجمعة. متى تذهب إلى الجمعة؟ أنت كنت في البيع، أنت كنت في العمل، فدروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما قال لهم فإذا قضيت الصلاة فاجلسوا في الجمع وتسنوا يجيبوا لكم الناس ما تاكلوا. لذلك روي في بعض الروايات عمر بن الخطاب كان يدخل المسجد 5 مرات في اليوم يصلي بالناس، أمير المؤمنين، ويجد واحد الرجل دائما في الجامع. الصبح في الجامع، الظهر في الجامع، العصر في الجامع، المغرب في الجامع، التراويح في الجامع، كل يوم. فقال له من يعولك؟ شكون اللي يجري عليك انت؟ قال له اخي عندي واحد خويا هو هداه الله تعالى كيجيب لي من. قال لي خوك احسن منك، كيعبد الله اكثر منك، الحسنات ديال خوك اكثر من ديالك. انا تحرك وسير خدم. قال لي خويا ها خويا وكنت قد وسير خدم. قول خوك اعبد منك. قال لي اخوك اعبد منك، احسن منك في العباده. شوف والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يرجع كالا من عمله مغفورا له. وفيما معنى حديث الانسان يعمل في العمل تاعو في لاماسونغي ولا l'informatique ولا le juge ولا l'avocat ولا je sais pas quoi, il est sérieux de son travail, il rentre à la maison, ses péchés sont pardonnés tant qu'il respecte le règlement général de la religion, sa prière à l'heure,
le maximum possible, il travaille halal et ainsi de suite. Il rentre à la maison, grâce à son travail, la fatigue de son travail le décharge de ses péchés. C'est pour ça Omar ibn Khattab il a dit à la personne qui trouve tout le temps à la mosquée, tu fais quoi à la mosquée? C'est qui te donne à manger? Il dit c'est mon frère. Il y a mon frère, masha'Allah, c'est lui qui me ramène à manger. Alors il a dit ton frère, il adore Dieu plus que toi. Alors il va dire, non, c'est comme ça, le karam. Il faut vraiment qu'on comprenne notre religion. شوف الله قال لنا حتى فيما يتعلق بتحسين دولة المسلمين ما قل وأعدوا لهم ما قال لهم الله سبحانه وتعالى انا معكم غادي ننصركم انتم غير صليوا في الجمع وصوموا ومشيوا للحج الا جاوكم من العدو انا غادي ننصركم قال لك لا واعدوا لهم وجدوا لهم لا نمشيو نعسوا في الجامع انا غادي نجي نعاونكم غادي نلح عليهم الحجاره بحال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل il faut préparer mon frère c'est la même chose شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. Oh, les jeunes, celui qui est capable de prendre une charge, une famille qui se marie. Il n'a pas dit eux les jeunes, mariez-vous. Non, mon frère. فالباء ليست هي القدرة على الإنجاب. Non, الباء هي القدرة على الإنجاب. حتى الحيوانات قادرين على الإنجاب. لأن هنالك من تأوله أنه non, pas du tout. لا, لأنه لو كان هذا الأمر لما أمرهم بالصيام. لو كانوا قادرين فقط على الإنجاب، ليش أمرهم بالصيام؟ فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ليش إذا قال له مسلم نصف الحديث يرد على من تأول بأن الإنجاب هما الاثنين الإنجاب ونفقة. فمن استطاع الإنجاب ولم يستطع النفقة فعليه بالصوم ما يتزوج. يدق عليك شي واحد يقول لك انا الله غلبه من الحج اعطيني البنت ونسكنوا في واحد البيت عندكم حتى يحن الله. سير خدم حتى تبني دارك وجي. هنالك يا شيخ قال لك اعطيني بنتك ونسكن عندك. هو هكا وهكا زير بني دارك وعاود جيني. ايوا هنالك من يذهب ويطلب يد زوجة وتطلب معناها الصداق فيقول لها سورة الكهف. ايوا سورة الكهف تقرا نهار الجمعة. ايه غادي تاكل سورة الكهف. ترزقها بالقرآن. نو يا اخي شوف il faut qu'on soit un petit peu réaliste. Les textes du Coran ils sont clairs là-dessus. C'est pourquoi le prophète il nous a dit aux les jeunes celui qui est capable de prendre une charge une famille. Ça c'est certains cas exceptionnels à l'époque du prophète, oui. Pourquoi? Parce que la personne à l'époque du prophète, ça veut dire son salaire c'est à la journée. Il va se marier, il n'a rien aujourd'hui. Il va dépenser un petit peu de ce qu'il a et le lendemain il va aller travailler. Il va ramener du bois, il va le vendre au marché, il va aller travailler, il va ramener les dattes. Et les dattes et l'eau, voilà, ça suffit. Mais aujourd'hui, mon frère, il ne peut pas me dire les dattes et l'eau. Aujourd'hui, mon frère, il faut que tu travailles pour payer le loyer, pour payer le gaz, pour payer... Et aujourd'hui, tu ramènes du bois, c'est qui va acheter les bois? شكون غيشري منك الحطب اللي جبتيه اليوم؟ يشويوك بيه. كاين الشوفاج مون فرير. هو إلا جا طلب من البنت وقال لك نسكن عندك، ايوا أنا ديجا كنتسنى باش نتخلص من هذه وأنت جاي ثاني باش نوكلك حتى أنت. نو سي با نورمال. لهذا ينبغي أن نفهم الدين بالعكس كما قلت لكم. دين الإسلام دين المال ودين الغنى. لذلك تجد أن المال هو يعني وسائل من وسائل الدعوة ووسائل البناء ووسائل نشوف والله الآن. Regardez avec moi si jamais aujourd'hui les musulmans ils n'ont pas une capacité de donner pour construire les mosquées. Est-ce qu'on va compter sur les smicards et les chômeurs pour construire les mosquées et les écoles? Non, imaginez avec moi si on a toujours, si on a cette idée de bon, alhamdulillah, moi voilà, j'ai un petit métier ou bien voilà, je travaille chez moi et je profite du chômage chez moi. Et ben c'est quand tu vas construire la mosquée alors pour tes enfants et l'école pour tes enfants et la mosquée et comment tu vas faire da'wa alors? Si tu travailles chez moi et tu dors chez moi. Attendez, mon frère, non, tu dois travailler pour gagner 3, 4, 5 000 euros. Moi, j'aimerais bien payer 100 000 euros d'impôts chaque année. Wallah al-adim, je vous dis la vérité. Si j'ai la capacité de payer 100 000 euros, bien 1 milliard d'euros, que les impôts, Wallah, j'aimerais bien le faire. Parce que celui qui va payer 1 milliard d'euros
que pour les impôts, ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent combien? Ça veut dire faire le calcul. Alors j'aimerais bien les gagner, mais dans le halal. Pas dans le... acheter les pétroles chez Daesh ou bien les vendre à Daesh. Non, pas du tout. Mais il faut qu'on a... Mais pour l'école, il faut qu'on enseigne à nos enfants qu'ils travaillent pour avoir des diplômes plafonds. Des diplômes dont on a besoin. La société a besoin de l'intégrer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sa science. On a besoin des salariés de 5, 4, 10 000 euros par mois. Parce qu'on aura besoin d'eux. Le jour où on va construire une école, on va trouver 100 jeunes, chacun va donner 10 000 euros. C'est ça qu'on a besoin, Ahbab Karam. Comme à Abu Bakr et Omar al-Khattab, la moitié de ses biens. Ça veut dire quoi la moitié de ses biens? Ça veut dire la moitié que Omar al-Khattab avait laissé, c'est pour nourrir sa famille un certain temps. La moitié qu'il a donnée, ça ne touche pas son pouvoir d'achat. Et quand Abu Bakr il a donné tout ce qu'il a, parce qu'il a confiance en Dieu, il va sortir au marché demain, il va encore redonner. Et quand Uthman ibn Affan il a acheté toute une la caravane, toute une caravane de 100 chameaux avec la nourriture, avec tout ce qu'ils ont, quand il a vu la famine et la pauvreté, il a donné. Il a dit ça c'est pour les musulmans. Je reviens pour refaire le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il bénit ses biens. C'est ça, Ahbab al-Karam, c'est pas des smicards, voilà, ou toujours un certain... Non, c'est pour ça. Moi, je dis que Ad-Da'if, mais celui qui aujourd'hui, non, on peut faire. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, combien d'énergie et de temps on fait pour... Il faut avoir ces... Moi, ce que je veux, il faut avoir cette idée, ce mode de pensée pour ne pas... Il ne faut pas être satisfait de la faiblesse. Voilà. La faiblesse, c'est toujours c'est un défaut. À part, c'est les... destinés. Parce qu'il y en a qui veulent. Mais alors, et fait le commerce, ça ne marche pas. Et travail, ça ne marche pas. Et à peine... Ça, c'est le problème. Il y en a qui te disent, mon frère, pourquoi moi je me casse la tête? La loi, il est clair. Travailler 6 mois, je gagne 6 mois. Travailler 6 mois. Il y en a qui font exprès, Wallah, il y en a qui font exprès. Parmi les jeunes qui sont capables. Il y en a qui le font exprès. Ils travaillent 6 mois pour gagner 6 mois de chômage. Jamais, Wallah, moi, j'ai interrogé certains jeunes, il a dit, moi, Jacques, je ne signerai jamais un CDI. Pourquoi? Il m'a dit, je suis tranquille. Intérimaire, il m'appelle, démission, de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je reprends le chômage. Jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi je me casse la tête? Il a qu'à faire mettre, la PL passe, voilà, la carte de transport. Mon frère, t'as rien compris dans ta religion. T'as rien compris dans ta religion. À la fin, zéro. À la fin, voilà, à la retraite, il touche 200 euros, il se plaint. C'est même pas à la retraite ou pas à la retraite. Le problème, nous, notre religion, il incite à travailler. Lisons-nous, comme je dis, je rappelle le surat al-Jumu'ah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Regardez, Allah il est clair là-dessus. Quand il nous appelle le jour du Jumu'ah, il nous dit oh les gens, quand vous entendez l'appel à le Jumu'ah, allez-y vers la mosquée et délaissez le négoce, délaissez le commerce. Et quand vous avez fini, quand vous avez fini la prière, dispersez dans la terre et cherchez de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Avant le Jumu'ah, tu dois travailler. Tu vas aller faire le Jumu'ah, tu quittes la mosquée et tu vas aller te disperser. C'est ça le sens du Coran. C'est pas le Jumu'ah qui dit oh moi le Jumu'ah, déjà, je dors jusqu'à midi, je me réveille, je fais mon recel, sunnah, masha'Allah, je m'habille bien, je vais aller à la mosquée, j'embête l'imam, après l'imam il dit salam alaikum, je serai le dernier à sortir. Pourquoi pas maintenant l'Asr, alhamdoulilah, c'est pareil, je reste à la mosquée jusqu'à l'Asr. Mon frère, t'as rien compris dans ce hadith, dans ce verset-là. T'as rien compris. Il y en a même qui disent, oui, le Jumu'ah, normalement, il faut qu'il soit un jour férié. Alors, surat le Jumu'ah, il n'a pas désigné un jour férié. Il a dit qu'il faut laisser, tu baisses ton rideau pendant le Jumu'ah. Et après le Jumu'ah, tu reviens à ton rideau. Si tu travailles commerçant. Et si tu es salarié, tu demandes 1 heure. Et tu la récupères après. Nous, malheureusement, on a tout compris à l'envers. Et on est toujours ceux qui, quoi, comme le prophète il a dit. Et il a fait la différence entre 2 mains. J'ai commencé avec ça au début. La main qui est haut, elle est mieux et meilleure que celle qui
Ça veut dire la main qui donne, il est toujours mieux que celle qui reçoit. Alors nous, malheureusement, la CAF, chômage, hein, la PL, 20%, 30, 50% des cartes de transport en commun. Non, il faut qu'on soit à l'envers. C'est nous qui donnons les impôts. Pour que l'État nous respecte. Parce qu'on a des meilleurs chez nous. Normalement, tous les musulmans, s'ils arrivent, ou bien une majorité, quasi-majorité des musulmans, ici, il faut qu'ils payent leurs impôts. Premier ministre, Dans le sens, pourquoi, dans quel sens je dis qu'ils payent les impôts? Ils sont actifs dans la société. Que la société elle a besoin de ces gens-là qui payent les impôts. Ils ne vont jamais nous menacer, hein, comme il fait l'extrême droite, de dégager les immigrés. Pourquoi? Parce qu'on est lourd sur la caisse sociale. Mais si c'est nous qui donnons à la caisse sociale, ils ne vont jamais penser à le dégager. Parce qu'on est utile. Alors il faut qu'ils soient utiles pour que notre parole soit forte. C'est ça qui est très important. Alors l'imam Nawawi, à travers ce chapitre, il va nous montrer comme quoi hein, l'islam, c'est la religion de richesse, la religion de pouvoir, c'est la religion de force, c'est la religion de solidarité, c'est la religion d'actifs, où tous les membres de la société ils sont actifs. Ils ne reçoivent rien d'autrui, mais plutôt ils donnent à autrui. Vous imaginez que même à l'époque de Omar ibn Khattab, vous savez ce qu'il a dit? C'est qui a fait la retraite le premier salaire de la retraite, il a été versé à qui? Vous connaissez l'histoire? Le premier salaire de la retraite, il a été versé à un juif. Qui ont tout inventé. Vous imaginez? C'est à l'époque de Omar. Omar ibn Khattab, il a trouvé un juif un jour il marchait parce que lui toujours hein, la journée il n'est pas planté à la mosquée. La journée il fait la prière, il regarde, il vérifie la umma, la société, qu'est-ce qu'il a, le faible, celui-là, le commerçant, est-ce qu'il travaille bien et ainsi de suite. Hein? Et la nuit, il prie. Et un jour il a trouvé un juif, un amandier. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu fais toi? C'est ça ton travail? Il a dit, non, c'est pas ça mon travail. J'étais commerçant. Et je donne toujours le jizya, ça veut dire la somme, l'impôt qu'il donne. Hein? Mais quand j'ai perdu la santé, j'ai plus de vision. Maintenant je suis pauvre, j'ai plus rien. Il a dit Wallahi ma ansafnaka hina akhadnaha minka shaban wa taraknaka ajuzan. On n'est pas juste avec toi quand on t'a imposé les impôts quand tu es jeune et commerçant. Et quand tu es dans le besoin, on t'a délaissé. Il a appelé le trésorier et lui a dit, celui-là, tu vas le mettre une personne à son service et un salaire chaque mois jusqu'à la fin de sa vie. C'est un juif, c'est pas un musulman. C'est pas des anecdotes lésées. Le système de Omar ibn Khattab, et c'était le premier qui a aussi fait la caisse sociale. L'aide familiale, c'était Omar ibn Khattab. Celui qui a un enfant, et là, un nabi, il a telle somme de blé, ainsi de suite. Celui qui a 2 enfants, il encourage les gens. Il ne faut pas comprendre que c'est une religion de smicard, une religion des pauvres, une religion des... Non, pas du tout. Une religion des dons. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ces gens-là? Normalement, c'est nous qui va donner à al-mu'allafati qulubuhum. Ça veut dire, c'est qui al-mu'allafati qulubuhum? C'est un non-musulman qui n'est pas en guerre avec les musulmans. Il est sympa avec les musulmans. Celui-là, on lui donne une part de zakat. Pour qu'on garde toujours son amitié. C'est ça qui est très important à comprendre dans notre religion. Alors en général, le chapitre, alors il parle c'est pas inciter à la pauvreté. Le chapitre, il parle c'est consoler ceux qui sont pauvres par destinée, ceux qui sont éprouvés par la pauvreté, ou bien le manque de santé, ou bien le manque de savoir, ou bien le manque de... Mais ce qui est important, c'est d'essayer de faire en sorte Et celui qui subit la pauvreté, ou un manque de santé, ou un manque de matériel, et c'est bas, il ne faut pas qu'il soit méprisé et banni dans la société. Au contraire, il faut qu'il soit parmi ceux qu'on va aider. Surtout ceux qui sont dans la nécessité, comme les handicapés, il ne faut pas qu'ils soient... D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, la philosophie de la richesse dans l'islam, c'est toujours de travailler
plus que ton besoin. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas travailler par rapport à des conditions de santé. Ils ont besoin de ce plus que tu as par rapport à ton besoin. Et la société, elle a besoin de ce plus que tu dois avoir, comme la construction des mosquées, la construction des maisons d'orphelins, et ainsi de suite. C'est ça qui est très important. Mais de chercher à gagner que ce que tu as besoin, là tu n'es pas actif dans la société.